السلام عليكم والحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا رسول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا محمد يا رسول الله. محمد يا حبيب الله. شفاعتك دية لله. محمد يا رسول الله. محمد يا حبيب الله. شفاعتك لله. बुला लो अपने रोज़े पे खुदा रा या रसूल अल्लाह. चमक उठा मुक़द्दर का सितारा या रसूल अल्लाह. मोहम्मद या हबीब अल्लाह. शफाअत कीजिए लिल्लाह. परीशा है तेरे उम्मत
ज़माने की हवादिस से छुपा लो अपने दामन में खुदारा या रसूल अल्लाह मोहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह जरा चेहरे से पर्दे को उठाओ या रसूल अल्लाह मुझे दीदार टुक अपना दिखाओ या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह कुरान-ए मनवर से मेरी आँखों को नूरानी मुझे फिरकत की जुल्मत से बचाओ या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह मोहम्मद या प्यासा है तुम्हारे शरबते दीदर का आलम करम का अपनी एक पियाला पिलाओ या रसूल अल्लाह मोहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत मोहम्मद या अगर बाला हो या बुरा हो तुम्हारा हो चुका हो मैं फिर मुझको मदीने में बुला लो या रसूल अल्लाह मोहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह उठा कर जुल्फ़े अक़दस को जरा चेहरा मुबारक से मुझे दीवाना और वहशी बनाओ या रसूल अल्लाह मोहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए शफीए आसिया हो तुम वसीला बोकिसा हो तुम तुम्हें चुड़ब कहा जाओ बताओ या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत की अल्लाहुम्मा
सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना रहमते आलम जहाँ का सब उजाला कर दिया रहमते रहमान का मरकज़ मदीना बन गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना नूरे अर्शो नूरे फर्शो वो आलमे अनवार का मरहबा सब नूर का मशाल मदीना बन गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना इश्क़ यूसुफ मिस्र के उश्शाक़ में मअदूद थी वो मदीना हुब्बे आलम का खजीना बन गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना जाकुनी के सामने चेहरा दिखा लेना मुझे सीना पे दस्ते करम रखे निभा लेना मुझे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना ऐ मुहम्मद हश्र में साथी बना लेना मुझे रोज़े महशर दस्ते अपने से पिला लेना मुझे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला
إله إلا الله لا إله سبحان الله والحمد لله 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 سبحان الله والحمد لله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله معزز محترم حاضرین کرام سامعین اعظام মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আল্লাহই দরবার আমরা অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করতাম যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমরারে আশরাফুল মখলুকাত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানবগুলো জন্ম দিয়া তার হাবিব রাহমাতুল্লিল আলামিন শফিউল মুজনিবিন সরওয়ার কায়নাত মুফাখর মওজুদাত নূর মুজাসসাম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মত আমরারে বানাইছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর দরবারে আমরা আরো শুকরিয়া আদায় করলাম যে আল্লাহ পাকে আজকের এই মুবারক দিন জুমার দিন মর্যাদাপূর্ণ দিন তাহলে সেজদা করার লাগি তানি মকবুল করো হাজির হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ জুমার দিন আগে আইতাম মসজিদ যে যত আগে আইব অত সব বেশি অদৃশ্যরিও আইছে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মসজিদ হইয়া প্রবেশ করবা তার আমল নামাত একটা উট কুরবানি করার সব লেখা হইব এর বাদে যে নেইয়া মাইবা মসজিদ ঢুকবা তার আমল নামাত একটা গরু কুরবানি করার সব লেখা হইব এর বাদে যে নেইয়া মাইবা তার আমল নামাত একটা ছাগল কুরবানি করার সব লেখা হইব এইভাবে একটা দুম্বা কুরবানির শেষ পর্যন্ত শেষ দিন আইবা তার আমল নামাজ একটা ডিম কুরবানি করার সওয়াব লেখা হইব আমল নামাজ সুবহানাল্লাহ তার লাগি জুমার দিন আপনি আগুয়ান আইতা মসজিদ আইয়া মসজিদের আগর খাতারও জায়গা পাইলে আগর খাতারও বইতা যদি আগর খাতারও বইত না জায়গা পাইত না তাহলে পিছর খাতার এইভাবে বইতা জায়গা ফাঁক তুইয়া আগে জায়গা খালি তুইয়া পিছিয়ে বওয়া ঠিক নাই আর এগুলো মানুষ মসজিদ আইয়া খালি ফটো তুলে মসজিদ মোবাইল দিয়া কথা ঠিক নি বা মসজিদও আইসে আল্লাহর ঘর আল্লাহর ইবাদত করার লাগি আল্লাহর জিকির করার লাগি ভাইয়া লাগিলে সেলফি তুলে যাবে তা এটা যাইনি কিয়ামতের দিন আল্লাহ সবচেয়ে বড় শাস্তি দিবা ফটো তুললেওয়ালা করলে হুজুরে ফরমাইছেন আসাদুল আযাবি ইয়াউমাল কিয়ামাতি আল মুসাউবিরুন
সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দিয়ে হইব যারা ফটো তুলটা এরারে আল্লাহ ফটোগুলো দিয়া কেমন দিন দিয়া কইবা যাও জান দে তোর বিদে জান দে তোর ফার্তা নাই ফিরিস্তা হলে খুব বেশি ফিটাইবা এটা ইজাজ ফিটা নেই দুনিয়ার ফিটা নাই ভাই তা ফিরিস্তা হল তো ওদের উদা আইয়া বে খাবা আইসে সোয়াব করে খাওয়াইবার লাগে মসজিদ আইয়া এই ফটো তুলতে একদিনে ভাই এর কথা খেয়ে কইয়া দিছে তা হুজুরের কথা মানে আমি এসাবার কথা খেরুর কথা তারা মানে তারার আরো মত আছে বলে না মসজিদের ভিতরে যাইতাম না মানুষ তুলতাম ফটো তুলিয়া খুব সুন্দর লাগবো এই সুন্দর লাগলে তো ফিটা খাইবে কি আমাদের দিন এই সময় তোর মালের পিছনে খাই যাইব 1 লাখ টাকার কিনা 3 লাখ টাকা বানাইতো ও চিন্তায় দাম মালের পিছনে দৌড়াউড়ি করতে করতে নমাজ রোজা সবটা ছাড়ি দে আল্লাহ বলিলাই মনে করে দুনিয়ার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধনী দিত কিন্তু না আল্লাহ দিছ হালাল পন্থায় বৈধ পন্থায় আপনি মাল হাসিল করুক এটা আল্লাহ না করছেন হালাল পন্থায় আপনি কোটি কোটি টাকার মালিক হোকা বিলিয়ন বিলিয়ন টাকার মালিক হোকা এটা আল্লাহ না করছেন না তো এই মালের হক আদায় করছে গরিব মিসকিন মানুষকে দিতে দান করছে এই মালের জাকাত আদায় করতে হইব আল্লাহ কুরআন শরীফ যত জায়গাত নামাজের কথা কইছ তত জায়গাত যাকাতের কথা কইছ আকিমুস সালাতা ওয়া আতুজ যাকাতা ও আমার বান্দা হল বান্দাবান্দি হল তোমরা নামাজ কায়েম করো যাকাত দেও দুনিয়া জরুরি যাকাত ফরজ কার উপরে ফরজ একজন মানুষ যদি দেখে বৎসর হুরার বাদে তার সমস্ত ঋণ মারিয়া খরচ পরিশোধ করার বাদে তার কাছে 7.5 তোলা সোনা অথবা 52 তোলা রূপা থাকে অথবা ও পরিমাণ টাকা তার কাছে থাকে আত হোক আর ব্যাংক হোক তার উপরে জাকাত পড়ে তাই শতকরা 2.5 টাকা 2.5 টাকা হিসাব করিয়া জাকাত দিতে আর লাখ লাখ টাকা বানাইছ ব্যাংক নিয়া থইছ সুদ কিন্তু সুদী ব্যাংক আছে না যে ব্যাংক সুদ হয় না অথা ব্যাংক আপনি টাকা তুলবে সুদী ব্যাংক থইছ টাকা সুদ খাই দিয়ে আসে সুদ বাড়ে চতুর্গুণ চক্রবৃদ্ধি আরে সুদ বাড়ে 1 লাখ টাকায় 2 লাখ টাকা 2 লাখ টাকায় 4 লাখ টাকা 4 লাখ টাকায় 8 লাখ টাকা এইভাবে বাড়তে আছে আল্লাহ ওরা ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকুলুর রিবা দাআফাম মুদাআফা ও ইমানদার হল তোমরা দ্বিগুণ এবং চতুর্গুণ আরে সুদ খাইও না আল্লাহ না ওটা সুদ খাইতে ওয়াহাল্লাল্লাহুল বাই'a ওয়া হারামার রিবা আল্লাহ ওরা আমি ব্যবসারে হালাল করছি আর সুদরে করছি আরাম ব্যবসা আল্লাহ হালাল করিয়া দিলেন ব্যবসা করব কিন্তু সুদ সর্বাবস্থা আরাম সুদ যারা খাইবার অবস্থা বড় করুন হুজুরে ফরমাইলেন তিরমিজি শরীফের হাদিসে দেখছি এগুলো মানুষে যদি জানিয়া উনিয়া 1 টাকা সুদ খায় তাহলে যেমন 36 বার জিনা করার লিপ্ত হয়ে গেল গিয়া আর কিয়ামতের দিন এই জিনাগুলো করলে বড় শাস্তি হইব এরা গর্বই দিব গিয়া কব খালাস হইতো না বেদনায় ধরব 70 বছর পর্যন্ত যাইব গর্বর সন্তান খালাস হইতো না হুকান আউযুবিল্লাহ সূত্রের মাঝে আমরা দেশে কত সুদী কারবার ব্যাংক আছে ইটা একটা ব্যাংক আছে আর আরো কিছু এনজিও সংস্থা ব্যাংক বার করছে গ্রামীণ ব্যাংক আশা ব্যাংক হ্যাঁ কিতা আর বুড়ো ব্যাংক আরো ব্যাংক হল আছে এনজিও সংস্থা লইয়া আইছি আইয়া মানুষের বেদার সুদ খাবা গ্রামীণ ব্যাংকে তো বেটিন ধরে দে টেকা
সুদে টেকাতে বেটির ধরে 3 বেটিরে একখানা জুট লাগাইয়া দিব আর গাওয়াইব কুফুরি কালাম গাইব, কইব স্বামীর কথা মানব না, কিস্তি দেওয়া ছাড়বো না। নাউজুবিল্লাহ। ওটা হওয়ার তো স্যারে ওটা ট্রেনিং দিয়ে স্যার কি বেটিয়ে সিনিয়ে নিয়ে যাও কথা বেটির কুটুম নি না কিনা কুটুম কাটুম বুঝছো না বেটা আইজে ব্রাহ্মণবাড়িয়া তো না কুমিল্লা তো নেই আইয়া অন স্যার ইয়ে গ্রামীণ আর ওটা ট্রেনিং দিয়ে জাকাত যারা উপরে বড় যারা জাকাত আদায় করতে হইব তোমার কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হইব। আল্লাহ কুরআন শরীফে ফরমাইরা والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم। আল্লাহ নিশ্চয় যারা সোনা চাঁদি জমাইয়া রাখে টাকা পয়সা, والذين يكنزون الذهب والفضة যারা সোনা রূপা জমাইয়া রাখে টাকা পয়সা, ওয়ালা ইউনফিকুনা ফি সাবিলিল্লাহ আর আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, গরিব দুঃখীরে দেয় না, জখা মানে জাকাত দেয় না, জাকাত আদায় করে না। ফাবাশশিরহুম বিআযাবিন আলীম, এনারে কঠোর শাস্তির খুশখবরি দেও, এনারে কঠোর শাস্তির শাস্তি আবার খুশখবরি দিতে পারেনি। আল্লাহ বর্ষনা করটা আল্লাহ তামসা করটা ইদার লগে করা এরারে কঠোর শাস্তির খুশখবরি দে, শাস্তির আবার খুশখবরি হইতে পারেনি, এটা হাত দিতে না কিতা করাইব ইদার মারলে। ইয়াউমা ইউহমা আলাইহা ফি নারি জাহান্নাম ফাতুকওয়া বিহা জিবাহুম ওয়া জুনুবুহুম ওয়া যুহুরুহুম। কিয়ামতের দিন এই দুনিয়া কল যারা দুনিয়ায় জাকাত দিয়া গেছে না এরার মারলে দুজখের আগুনিত জাহান্নামের আগুনিত গরম করা হইব। ওই যে খামারে ধার লেঞ্জি গরম করে দেখছি আগ্নিত লাল হয়ে যায় গেলে ওলা ওলা আগ্নিত এটা রইব গরম করে হইব তার মারলে। ফাতুকুয়া বিয়া জিবাহুম, এর বাদে তার কপালও দাগ হইব, ওয়া জুনুবুহুম বাজুর মাঝে দাগ হইব, ওয়া যুহুরুহুম পিঠির দাগ হইব, আর হইব হাযা মা কানাসতুম লিআনফুসিকুম, এটা তো ওটাই বাদ, এটা তুমি জমাইছিলাই। ফাযুকু বিমা কুনতুম তাকনিজুন, সুতরাং মজা লো যেটা জমাইছিলাই ওটা যেটা সঞ্চিত করিয়া রাখছিলাই ও মালের মজা ছিল। নাউযুবিল্লাহ। বহুত বহুত মানুষ যখন আছেন আপনার দেশ লাখপতি কোটিপতির অভাব আছেন, লাখপতি কোটিপতির অভাব নাই, হলে যদি জাকাত দিত হিসাব করিয়া এই দেশে কোনো খুব গরিব মিললে না। বহুত মানুষ দেখা যায় প্লেটফর্ম ঘুমাই যাচ্ছে আনা খাইয়া লেমটা, রাস্তাঘাটে মানুষ অসহায় অবস্থায় পড়ে যাচ্ছে, আনা খাইয়া পড়ে যাচ্ছে। ইলা মানুষ থাকতো না মানে যদি আমরা দেশ সব মানুষে হিসাব করিয়া জাকাত দিত, কিন্তু দের কত নেওয়া কর্তার মাল কমে দিবি জাকাত দিবি। জাকাত দিলে জাকাত শব্দের অর্থ হইল কি? পবিত্র। যে মালের জাকাত দেয় মাল পবিত্র হয়ে যায়। জাকাত শব্দরে অর্থ হইল গিয়া বাড়ি দেওয়া, কি বর্ধিত হওয়া। যে মালের জাকাত দেয় মাল বাড়ি দেয় গিয়া, বুঝলানি? যে মালের জাকাত দেয় ওই মালও বরকত হইব। কিন্তু যে না ব্যাংকত ইয়ে টাকা সুদ খার বুঝব কত নম্বর সুদ খার হয়েছে কিয়ামতের দিনে বুঝবো। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ وعلى آله وصحبه
আল্লাহ রবিবে ফরমাইরা মান আতাউল্লাহু মালান ফালাম ইউআদ্দি যাকাতাহু মুসিলা লাহু মালুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি শুজাআন আকরা লাহু যাবিবাতানি। হুজুরে ফরমাইরা যে আল্লাহ যারে মাল দিল, দৌলত দিল, কিন্তু যাকাত আদায় করলো না, মালের যাকাত আদায় করলো না, কিয়ামতের দিন তার এই মালরে বিষধর আজাগর সাপে পরিণত করইব। যে আজাগর সাপর দয় গালতা বখালা তিলক চিহ্ন, আজাগর সাপ বিরাট মুঠা, তার আগরা অত বড় হইব। ছোট খাটো গরুর বাচ্চায় ছাগল ইদানি টান দিয়া সারদি টান দিয়া নিদার বিতিয়া ঢুকি ওলা আগরাতা। কিয়ামতের দিন এই ধরি দেখিয়ে দুনিয়ায় জাকাত দিতে না, তার মারলে আজাগর সাপে পরিণত করইব। যে আজাগরের দয় গালো দাম খালা তিলক চিহ্ন, ও আজাগরে কামড় মারিয়া ধরব তারে। বুঝরানি আজাগরের কামড় পাওয়া এটা সাধারণ সাপ না, সাপেরই আপনার দংশন করিয়া যায় গিয়া, কিন্তু ইগিয়ে যাইতো না, ইগিয়ে আড়াই দিব ভিতরে আসতাম। তার যে আগরা এটা মানুষ তো গরু টরু ডুবি দিয়ে আজাগর সাপে কামড় মারিয়া ধরব আর হইব আনা মালুকা আনা কানজুকা, আমি তোমার ধন, আমি তোমার সঞ্চিত ধন ভান্ডার। ও যে রবির বাজারের ব্যাংক, কুলাউড়ার ব্যাংক লাখ লাখ টাকা তৈসলে জাকাত দিসলে না, আজ আমি আজাগর সাপ হইয়া, আমরা আজাগর সাপ হইয়া তোরে কামড়াইতে আসি। হোকানা আউযুবিল্লাহ। উদানি যা বহু সাপ হল আছে, রিটায়ারমেন্ট আইছে, চাকরিতে রিটায়ার্ড হরিয়া 10 লাখ 15 লাখ 20 লাখ, এখন অর্ধেক টাকা দিয়ে গোর এখান বানাইছেন, অর্ধেক টাকা দিয়েছেন ব্যাংক। বলে আমার আর কোনো ব্যবসা ব্যবসা লাগে না, ব্যাংকের লাভ যে দিয়ে আমার চলি যায় কিনা। আউযুবিল্লাহ, এটা তো হারাম। এই যে পয়সা তুমি খাইলাই, টেকার যে লাভ আইল এগুলা সুদ, আর সুদ খাওয়া আরাম। তুমি আরাম খাইয়া তোমার শরীর বড় করটায়, উরুতা মুরুতারে বড় করটায় সুদ খাবাইয়া কিয়ামতের দিন ইতারে দুজখর আগুনি জ্বালাই জ্বালাই লিবা। যারা শরীর হারাম দিয়া গঠিত হইছে, কিয়ামতের দিন ইতার শরীর দিয়ে আল্লাহ দুজখর আগুনি জ্বালাই লিবা। ওতালাই মাওয়ার উপরে ফর দইল কি তলবু রিজকিল হালালে, যে হালাল তলব করা হইল কি ফর। বাপর দায়িত্ব হইল গিয়া তাই রিজেক তালাশ করতে, হালাল রুজি তালাশ করতে। তলবু কসবিল হালালে ফারিদাতুম বাদাল ফারিদা, আল্লাহর ফরজের বাদে আর একটা ফরজ হইল হালাল রুজি তালাশ করা, হালাল গেজা তালাশ করাও একটা ফরজ। বুঝলা লিখতে হালাল গেজা তালাশ করিয়া রুজা উঠা বাচ্চারে খাওয়াইতে। আর যদি তারে হারাম খাবাও, হারাম খাবাইয়াই তার শরীরে বড় করো, কিয়ামতের ময়দান আল্লাহ এরারে দুজখর আগুন দিয়া জ্বালাই লইবা। নাউযুবিল্লাহ। ওলাই রিস্কাওয়ালা বেটা যখন জানি রিস্কা চালার ফল কাম করে, ঠেলা আলা বেটা ঠেলা চালার ফরজ কাম করেন। আর একজন দেখবা তাই দিন আস্তা দিন ফাঁকাই দেয়, ও দোকানও যাইরে একবার চা খাইরা, ও দোকানও যাইরে একবার চা খাইরা। আর রাস্তা বরিয়া আনলেও গিয়া হলই বরিয়া খরচ করিয়া লইয়া বলে এটা ফাইলা হয়ে যায় বলে তাই তো সাপ্তাহিক সুদর লইলে টাকা সপ্তাহ তাই টাকা লইয়া, সপ্তাহ গিয়া সুদর টাকা লইলে লইয়া তাই খরচ বরিয়া হলই বরিয়া খরচ করিয়া লইয়া আইলা। নাউযুবিল্লাহ। বয়াবহ দিন পুরো খারাপ হইব। যারা ইটা করো ইটা অভ্যাস আছে বাদ দিলে জানি, আর যারা জাকাত ফরজ হয়েছে এরা জাকাত দেই জানি, ততবা কিয়ামতের দিন আঠি দিবা গিয়া এই যত নামাজ পড়ুক আর যারা রোজা নামাজ ইটা কিছু কামাইতে। আল্লাহ আপনার এই বাধা আছে না বাঁচিয়া থাকার তৌফিক দেখা। ও আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন।
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين.